Good morning, everyone. On behalf of Tirak Maharashtra Vidyapeeth, Department of Journalism and Mass Communication, I, Assistant Professor Anuja Palkar, extend you all a warm welcome to the esteemed guest, respected head of the department, teaching staff, all the technical staff and non-teaching staff, and all dear students. Today is 15 September, and we all know that it is Doordarshan Divas. Let me also quickly add up here that today is also International Democracy Day. So we have not just one but two reasons to celebrate today as media department. Doordarshan Day is a celebration of a golden age, a time when television wasn't just entertainment, it was a ritual shared by families across the nation. It was a time of storytelling that brought us together, and behind many of those unforgettable stories and characters was an artist whose talents knows no bounds. Today we have the immense privilege of honoring a true pillar of Marathi entertainment industry. Our today's guest is a very special guest who is a celebrated actor, a visionary director, and a prolific writer. Students, we are talking about none other than Shirish Puranik. His journey began in 1979 on the stage with the renowned Theatre Academy in Pune, where he honed his craft under the guidance of many legends. His versatility shone through his acting work in classic plays, but it was just the beginning of a career that would flourish across many creative roles. For decades, Shri Godbole has been a creative force not just in acting but behind the scenes as well. He is the chairman and managing director of Indian Magic Eye Private Limited and has produced and directed many memorable serials and films. His work includes popular and award-winning television series like Agnihotra and Eka Lagnachi Dusri Goshta, which captivated audiences and became household names. A testament to his genius and impact on children's theatre in his significant contribution to the Grips theatre movement in India. He also directed critically acclaimed feature films like Chintu and Chintu Part 2, winning multiple awards and touching the hearts of audiences from all age groups. He has received many awards including National Award for Film Tuzha Dharma Konsa, as well as Maharashtra State Awards for feature films, Theatre, Zee Marathi Awards, Zee Talkies Awards, Maharashtra Times, Mata Samman Awards, and many more. Recently, Lampan, an acclaimed Marathi original series produced by Shri Srirang Godbole sir, was awarded at IFFI, that is International Film Festival of India, as Best Web Series in 2024. So, as we recall about the magic of television's early days, we celebrate the artist who made it all possible. Please join me in giving a rousing round of applause for the multi-talented Shri Srirang Godbole sir. Now I request our head of the department, Dr. Keshav Sathe sir, to please felicitate Godbole sir. I request Dr. Keshav Sathe sir now to please address the students on today's occasion. Good morning. I won't take much of your time because we are already late. But let me greet Srirang Godbole for this program. I know him for a very long time, like from my college days. And we have conducted one interview together of Ashutosh Gowarikar at Tirak's Park, Mumbai. I remember it when he directed Lagan film. As Anuja ma'am told you that this is the Doordarshan's Day, on 15 September 1959, Doordarshan started 66 years back. And having a monopoly till 1992, and after 1992, I think Srirang Godbole's era began, when we had a private channel. We used to say that content is the king, but who is the emperor? That is distribution. So you need to go beyond content, and he is here to tell you the secrets of this media, secrets of writing, secrets of presentation, many things you would achieve today from his lecture, and I am very much thankful to you for joining us. Now over to Srirang Godbole. Thank you. Now we all have been waiting for today's lecture, I know, so I would like to invite our today's guest,
Mr. Sriram Godbole, to please enlighten students on our today's theme, television, yesterday, today and tomorrow. Good morning. And thank you all on such a rainy day when you would prefer to stay at home, have a cup of tea and maybe kanda bhaji. You have stepped out of your houses and you are here to listen to a lecture. I wouldn't call it a lecture, I would call it a talk or just an interaction with all of you, because I am not an academician, I am basically a professional in media. So, as Anuja madam introduced, I am a producer, writer, director, and these days I am more of a producer for the last couple of years because it takes much of my time. And it doesn't give me the kind of space that a writer or a director would require. Because you know, in that creative zone, you need to have a certain isolation from outside noise. And as a producer, you have to, you know, get used to this noise, the chaos in which you have to operate. So I'm going to speak more as a producer, and I would like to share some inputs with you because I reckon and I believe that all of you at one point in time would like to step into the magic field where we are working, and I would request all of you to utilize this time of mine as well as yours to get some basics which will be useful for you in your future. Because what I will be talking about these are the real facts of the industry. So I don't want to create, you know, a sweet picture of the industry. We are into a very competitive, a very demanding kind of an industry where all the comforts of an institute fall apart when you come into the industry and you have to face the harsh realities of what we call the industry. But it's not an industry, it's a war zone because every minute is counted, every rupee is counted, and without talent, you cannot survive here. So survival is the most important point, and relevance is also very important because technologies change almost on an everyday basis. And what is relevant today becomes irrelevant the next day. So struggle never ends. Now I am producing for the last 25 years, but my struggle hasn't ended. Even today I have to go to the channels and pitch to, you know, a 25-year-old MBA student and tell him how my story is going to work, and he keeps asking me questions like, do you know what comedy is? And I have to tell him that yes, I know what comedy is. That's my business. But these are the realities, so without wasting any more time, I would like to go to a little presentation that I have prepared for you. आणि मला असं कळलं की ते बरेच मराठी पण आहेत, तर मी इंग्लिश आणखी मराठी याच्यामध्ये टॉगल करत राहीन. But whenever you are uncomfortable or whenever you have a doubt in any of the languages, मी मराठीत बोलत असताना कोणाला कळलं नाही तेही विचारा, इंग्लिशमध्ये बोलताना कळलं नाही तर तेही विचारा. आपण जरा याच्यातनं क्विकली विल झिप थ्रू द प्रेझेंटेशन. आय वुड लाईक टू गिव्ह मोर टाईम फॉर इंटरॅक्शन. याचं कारण बरेच वेळा मला काय सांगायचं याच्यापेक्षा तुम्हाला काय पाहिजे ते जास्त महत्त्वाचं असतं. आणि मी काही लेक्चरची तयारी करून आलेलं नाही आहे, कारण मी टीचर नाही आहे. मी आपलं तुमच्यासारखाच मग काहीतरी उद्योगधंदे करणारा माणूस आहे. तर आय वुड जस्ट गो थ्रू दी presentation. The subject which I was given was television, yesterday, today and tomorrow, and highlighted name is my name. Now yesterday is for me irrelevant. Even today is yesterday, as I told you. Okay? So I will not waste more time on yesterday and today because it is mere history and that you can capture anytime on the internet. But I'll spend more time on today and tomorrow. Today is as on 15th of September 2025, okay, and beyond. So as Sati sir pointed out, we had the first flicker, what you call, on television, and initially it was meant for scientific purposes, but later on, between 30s and 40s, it started becoming commercial. It became household devices in Western countries. There was a little time when during the World War it had stopped, but after the World War
इट प्रॉलिफरेटेड. ते प्रचंड वेगाने वाढलं. आपल्याकडे 15 सप्टेंबर 1959ला दिल्लीमध्ये पहिल्यांदा एक एक्सपेरिमेंटल टेलिव्हिजनचा ब्रॉडकास्टचा प्रयोग झाला. पण नंतर ते खूप रेंगाळत किंवा ते AIR होतं, ऑल इंडिया रेडिओचा एक हे होता. पण नंतर प्रसार भारतीने तो टेलिव्हिजनचा म्हणून हे आल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की ते पुढे मोठ्या प्रमाणावरती प्रॉलिफरेट झालं. मगाशी सर म्हणले तसे गोल्डन इरा ऑफ दूरदर्शन, म्हणजे त्याच्यामध्ये 82 साली एशियन गेम्स झाले दिल्लीमध्ये आणि एशियन गेम्सच्या पहिल्यांदा आपल्याकडे कलर टेलिव्हिजन आला. त्याच्या आधी तुम्हाला माहिती असेल ब्लॅक अँड व्हाईट TV असायचा, आणखीन एक असा स्क्रीन पण मिळायचा, त्याच्यावरती लावलं की तो कलर TVचा आभास निर्माण करायचा. परंतु खरा 1982मध्ये एशियन गेम्सच्या वेळेला कलर TV आला. आणखीन त्यानंतर घराघरातनं कलर TV सुरुवात झाली. मला आठवतं की माझ्याकडे पहिल्यांदा ECTV जेव्हा आला होता कलर TV, तेव्हा मी, माझे वडील आणि माझा भाऊ आम्ही तिघंजण त्या गिव्हन डेटला, कारण बुक करायला लागायचा, बुक केल्यानंतर जवळ 1.5-2 वर्षांनी आम्हाला TV मिळाला. आणि तो TV आणायला मी, वडील, भाऊ असे आम्ही सगळे गेलो गाडी घेऊन. आम्ही गणपती आटा असे टोप्या घालून गेलो होतो आणि तो TV घेऊन आम्ही घरी आल्यानंतर आमच्या आईने आमच्या पायावरती पाणी घातलं, ओवाळलं. इतकी महती होती टेलिव्हिजनची. माय पॉईंट इज रेअर होतं सगळं. आमच्या आसपासच्या घरांमध्ये आमच्याकडेच ECTV होता आणि मॅच असली किंवा काही असलं की आमच्याकडे सगळे बघायला जमायचे. आता तुम्हाला फोनवरती ब्लिंकिटवरती पण TV येतो, पण तेव्हा TV मिळायला पण मारामारी करायला लागायची. कारण तो सगळा तो इरा होता. तो इरा तुम्हाला स्कूटरला बुकिंग आहे, तुम्हाला सारा टेलिफोन लाईनला बुकिंग आहे. 12-12 वर्ष फोन मिळायचा नाही. दोज वे द डेज. सगळ्याची स्केअरसिटी होती. पण 82 साली आपला हा टर्निंग पॉईंट आला. 90sमध्ये आपला टर्निंग पॉईंट आला जेव्हा आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. या मधल्या काळामध्ये 82 ते 90च्या काळामध्ये हम लोग सारखी सिरियल होती, बुनियाद सारखी सिरियल होती. आणि मगाशी सर जसं म्हणाले की आपला सगळा देश 2 सिरियल्सने एकत्र आणला, त्यामुळे रामायण आणि महाभारत. रामायण महाभारत रविवारी सकाळी त्याचे एपिसोड असले की अक्षरशः रस्ते ओस पडायचे आणि अख्खा भारत देश त्या सिरियल्स बघत असायचा. तर आपल्या एक कल्चरल नॅरेटिव्ह आपल्या देशाचा सेट करण्यामध्ये तेव्हा दूरदर्शनचा मोठा हात होता. आपला सगळा देश एकत्र आणण्याचं काम त्यावेळेला दूरदर्शनने केलं. आणि मग त्याच्यानंतरचं मोठं रेव्होल्युशन म्हणजे 1991 वेन सॅटेलाईट केम इन. सॅटेलाईट सुरू झाल्यानंतर असं झालं की जे टेरेस्ट्रियल ट्रान्समिशन होतं, म्हणजे पूर्वी कसं होता, टॉवर असायचा, आणखी टॉवर टू टॉवर सिग्नल जायचा. म्हणजे वरळीला मुंबई दूरदर्शनचा टॉवर होता, सिंहगडवरती पुण्याचा टॉवर होता आणि आपल्या घरामध्ये अशा त्या अँटेनाज असायच्या, त्याबरोबर त्या तिकडे पॉईंट करायला लागायच्या. तुमच्याकडे कोणी जन्मले पण नसेल तेव्हा, पण तेव्हा असं होतं की ती घरावरती अँटेना लावायची आणि कावळा बसला की थोडी हालायची की आम्हाला वरती वडील चढवायचे की जा रे गच्चीत जा, आणखी ती सेट कर. जर का नीट सेट केली तर पिक्चरला घोस्ट यायचं. पण आपण म्हणतो ना की प्रयत्नांती परमेश्वर, जसं ते वाटेल ते करून ते चित्र आणायचं आणखी तो टेलिव्हिजन बघायचा. दॅट वॉज द टाईम. पण सॅटेलाईट आला, आणखी सॅटेलाईट नंतर केबल आपल्याकडे आली घरोघरी. आजही पुणे विद्रूप करण्यामध्ये होर्डिंगपेक्षा आणखीन एक महत्त्वाचं कारण आहे, म्हणजे तुम्ही जाल तिकडे कोळ्याच्या जाळ्यासारखे आपल्याला केबल्स दिसतात. इकडे तिकडे वेटोळं घालून ठेवलेल्या, इकडून घरावरून तिकडे गेलेल्या, आपली संपूर्ण स्कायलाईनचं ज्यांनी वाटोळं केलं आहे त्याच्या केबल आहेत संपूर्ण गावामध्ये पसरलेल्या. त्या केबलचा जमाना तो आला आणि सॅटेलाईट रेव्होल्युशन आलं. त्या काळामध्ये प्रायव्हेट चॅनल्ससुद्धा आपल्याकडे आले केबल TV बरोबर. म्हणजे ZTV आला 1992मध्ये, स्टार TV आला 1991मध्ये. ZTVनी मल्टिपल चॅनल्स आणले आणि बघता बघता बिटवीन दिस पिरियड म्हणजे 90sमधले 1990 ते 2000 या काळामध्ये भारतामध्ये भरमसाठ टेलिव्हिजन चॅनल चालू झाले आणि जॉनर वाईज चालू झाले. म्हणजे सुरुवातीला टिपिकली एकाच कॅप्सूलमध्ये समजा अल्फा TV मराठी असेल तर 7 वाजता न्यूज असायची किंवा दूरदर्शनवरती इतर कार्यक्रमामध्ये न्यूज असायची. पण मग न्यूज चॅनल सेपरेट झाले, मग स्पोर्ट्स चॅनल सेपरेट झाले, मग डिवोशनल चॅनल सेपरेट झाले, मग जॉनर वाईज लाईफस्टाईल चॅनल सेपरेट झाले, हिस्ट्री चॅनल सेपरेट झाले. आता तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याकडे आता फार मोठा स्पेक्ट्रम आहे ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे चॅनल्स आपल्याकडे आहेत. बट दिस हॅपन बिटवीन 1990 to 2000. स्पेसिफिकली मराठीचं बोलायचं झालं तर 1999-2000मध्ये ETV
आणि अल्फा, त्याच्याबरोबर आणखीन 2 चॅनल होते. प्रभात नावाचा अजून एक चॅनल होता, आणखीन एक तारा नावाचा एक चॅनल होता. हे प्रभात आणि तारे निखळले पुढच्या काही वर्षामध्येच. पण नंतर पुढच्या काळामध्ये आला तो स्टार प्रवाह, एक चांगला चॅनल आला. मग नंतर आता सन मराठी म्हणून एक आलेला आहे, फक्त सिनेमा दाखवणारा फक्त मराठीसारखा चॅनल आहे. तर आता बऱ्यापैकी चॅनल्स मराठीमध्ये पण आहेत. आता या काळामध्ये त्यातला कलर्स मराठी आणि सोनी मराठी हे 2 चॅनल्स बंद झालेत. तरी असे उतार चढाव आपल्याकडे आहेत. पण 2000 साली आपल्याकडे मराठी टेलिव्हिजन पण चालू झाला. हे सांगण्याचं कारण म्हणजे तुमच्यातले जे लेखक, दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ असतील त्यांच्याकरता आपली इमिजिएट इंडस्ट्री मराठी इंडस्ट्री पण आहे आणि मुंबईमध्ये हिंदी इंडस्ट्री पण आहे. आता काय झालं, डिजिटल रेव्होल्युशन आलं. सो ऑल ऑफ यू हॅव विटनेस्ड व्हॉट इज अ डिजिटल रेव्होल्युशन. टुडे you may not be watching television at all, especially the younger generation may not be watching television at all. They must be watching everything on their smartphones. स्मार्टफोन्स असतील, टॅबलेट्स असतील. कधी घरी गेलो, दिवसात वेळ मिळाला घरी जायला आणि घरी गेलो आणि घरात जर का टेलिव्हिजन चालू असेल आणि जर का तुम्हाला रिमोट मिळाला आजी, आजोबा, आई, वडिलांकडनं, तर तुम्ही एखादा बघितला तर बघितला. क्रिकेटच्या मॅचेस सगळे यंगस्टर्स बघतात. कालची तुम्ही पाकिस्तानची मॅच बऱ्याच लोकांनी बघितली असेल किंवा नसेल सुद्धा, आय डोंट नो. परंतु हे रेव्होल्युशन आत्ता आलं आहे आणि आता ॲज ऑन टुडे जर का आपण बघितलं तर हे डिजिटल रेव्होल्युशन कुठपर्यंत जाऊन पोहोचले, तर आता व्हर्टिकल सिरीजपर्यंत जाऊन पोहोचले. मग आता सोशल मीडिया, आणखीन टेलिव्हिजन आणि या सगळ्या गोष्टींचं एक कन्व्हर्जन्स आता आपल्याला बघायला मिळतो आहे. पण त्यामुळेच या डिजिटल रेव्होल्युशनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज तयार झालेल्या आहेत. याच्यामध्ये OTT हा आपल्याकडे सगळ्यांना माहिती आहे. ओव्हर द टॉप जे आता प्रोग्रॅमिंग चालू आहे त्याच्यामध्ये आता अत्यंत पॉप्युलर आपल्याकडे नेटफ्लिक्स एक आहे, हॉटस्टार आहे, मग आर्ट बालाजी आहे, मग सोनी आहे, सोनी लिव्ह आहे, बऱ्याच आहेत. मग OTT प्लॅटफॉर्म्स भरपूर आहेत. त्यातले काही आत्ता मध्यंतरी गव्हर्नमेंटनी बंद केले. परंतु एका साईडला OTT आहे, एका बाजूला तुम्ही फ्री जे आता चॅनल्स अवेलेबल आहेत, यूट्यूब असेल किंवा आणखीन पण कॉन्टेंट प्रोड्युसर्स आहेत. तर अशा प्रकारे आता एक देर इज अ ह्यूज प्लॅटर ऑफ ब्रॉडकास्टर्स किंवा प्लॅटफॉर्म्स ज्यांचा कॉन्टेंट आता आपण घेऊ शकतो आहे. आणि याला सगळ्याला डिजिटल हा जो एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आणि याच्यामध्ये ना द टॉगल बिटवीन सोशल मीडिया अँड एंटरटेनमेंट हॅज बिकम व्हेरी कॉमन. मग तुमच्यापैकी किती लोक आता व्हर्टिकल सिरीज बघतात किंवा शॉर्ट सिरीज बघतात मला माहीत नाही. पण मी पहिली शॉर्ट सिरीज बघितली होती, रिटर्न ऑफ द एम्पेरर नावाची पहिली चायनीज शॉर्ट सिरीज मी बघितली होती. इट कॅप्चर्ड माय अटेन्शन. याचं कारण आपला आता जर का टोटल कन्झम्पशन टाईम जर का आपण बघितलं आपल्या यंगस्टर्सचा एस्पेशली, तर कन्झम्पशन टाईम ऑफ द फोन इज ऑलमोस्ट अप टू 16 hours इन अ डे. कन्झम्पशन म्हणजे पूर्वी असं मानलं जायचं की न्यूजपेपरचं कन्झम्पशन 1 तास होतं दिवसातलं. पीपल वुड स्पेंड 1 hour इन अ डे ऑन न्यूजपेपर्स. मग त्यानंतर रेडिओ आला. रेडिओचं कन्झम्पशन हे तसं सेकंडरी कन्झम्पशन होतं. लोक कामं करता करता रेडिओ ऐकायची. बॅकग्राऊंडला रेडिओ असायचा, अगदी मंगलप्रभातपासून बेला के फूलपर्यंत किंवा विशेष जयमाला कार्यक्रमापर्यंत किंवा बिना का गीतमालापर्यंत. इट वॉज इन द बॅकग्राऊंड. पण आता जे नवीन स्मार्टफोन्स आलेले आहेत त्या स्मार्टफोन्समध्ये यू डोंट नो वेन यू टॉगल बिटवीन व्हॉट्सॲप, त्या व्हॉट्सॲपवरून तुम्ही एखादं रील बघायला कधी लागता, तिकडनं तुम्ही लॉंगर फॉर्मॅटमध्ये यूट्यूबमध्ये कधी जाता, तिकडनं तुम्ही आपल्या मित्राला एखादा व्हिडिओ कधी शेअर करता, मैत्रिणीला एखादा व्हिडिओ कधी शेअर करता, बरेच काहीतरी जोक पाठवता. इट हॅज ऑल कम टुगेदर इन अ स्मार्टफोन. मग मॅच असू दे, सिनेमा असू दे, ट्रेलर असू दे, everything is happening on that little device in front of you, and that is taking almost 16 hours of young generation. Good or bad, I don't know. Reality, yes. आता 16 एक्स्ट्रीम असेल, पण प्रत्येकाने विचार करावा की दिवसातला किती वेळ आपण फोनवरती असतो. एखाद्याचा फोन काढून घेतला तर तळमळायला महत्त्वाचं. माशाला पाण्यातनं बाहेर काढल्यानंतर कसा तडपडेल ना. फोन हरवला की लोक साधारणपणे प्राण गेल्यासारखे वागायला सुरुवात करतात, कारण फोनशिवाय काय होऊच शकत नाही आज, अशी परिस्थिती आहे आणि ही रिॲलिटी आहे. आणि त्याच्याकरता हे डिजिटल रेव्होल्युशन जबाबदार आहे. तर आत्ताचा प्रेझेंट जो आहे तो डिजिटल रेव्होल्युशनचा आहे. त्याच्यामध्ये
कॉन्टेंट इज द किंग आणखीन हू इज द एम्पेरर असं मगाशी साठी जर म्हणाले तर यू आर द एम्पेरर्स आणि हा किंग तुमच्याकरताच आहे. तर आता आपण जरा जाऊया थोडेसे पुढे. आपल्याकडे आता 3 कॅटेगरीजमध्ये आपण बोलूया. रायटर्स करता काय, डिरेक्टर्स करता काय, प्रोड्युसर्स त्यांच्याकरता काय. ऑफकोर्स टेक्निकल पण सगळ्या त्याच्यामध्ये गोष्टी आहेतच. तर आपण बघितलं तर पूर्वीच्या काळी काय होतं, तर पूर्वीच्या काळी अगदी सुरुवातीच्या दूरदर्शनच्या काळामध्ये वीकली सिरीज असायच्या, आठवड्यातनं 1 एपिसोड असायचा. मग त्यानंतर सुरू झाला डेली सिरीज सुरू झाली. सगळ्या चॅनल्सवरती डेली सोप सुरू झाले. अजूनही डेली सोप ज्याला आपण लिनियर म्हणतो किंवा अपॉइंटमेंट व्ह्युइंग त्याला म्हणतात, की एक शेड्यूल असतं. संध्याकाळी 6:30 वाजता ही सिरियल, 7 वाजता ती, 7:30 वाजता ती, आणि तुम्हाला त्यावेळेला जाऊनच ती चॅनलला ती बघायला लागते. दॅट इज कॉल्ड अ लिनियर टेलिव्हिजन किंवा त्याला आपण म्हणतो अपॉइंटमेंट व्ह्युइंग. यू हॅव टू गो ऑन अ स्पेसिफिक टाईम ऑन अ स्पेसिफिक चॅनल टू वॉच अ स्पेसिफिक कॉन्टेंट. ओके, ही सिरियल तुम्हाला इतकी वाजता याच ठिकाणी बघायला मिळेल. त्या रिपीट असेल कदाचित, दुसरा रिपीट असेल. हा एकेकाळी जेव्हा ट्रेंड होता तेव्हाचं रायटिंग कम्प्लिटली वेगळं होतं. तेव्हाचं रायटिंग काय 3 फॉर्मॅटमध्येच व्हायचं. म्हणजे पहिला चॅनल स्टोरी अप्रूव्ह करायचा, स्टोरी अप्रूव्ह झाल्यानंतर स्क्रीन प्ले अप्रूव्ह करायचे, आणि स्क्रीन प्ले अप्रूव्ह झाल्यानंतर डायलॉग्स लिहायचे. 3 टप्प्यामध्ये रायटरचं काम असायचं. स्टोरी अप्रूव्ह करायला प्रोड्युसर जायचा, मग स्क्रीन प्ले अप्रूव्ह करायला रायटर जायचा, आणि मग रायटर आणि डायरेक्टर मिळून आणि प्रोड्युसर मिळून ते डायलॉग रायटरला अपॉइंट करायचे. काही वेळेला एकच मनुष्य 3 गोष्टी करायचा जर का तो चांगला रायटर असेल तर. परंतु डायलॉग रायटर ही वेगळी एक कॅटेगरी तेव्हा तयार झाली, आणि त्यातसुद्धा असं होतं की 26 एपिसोड महिन्याला लिहायचे. मंडे टू सॅटर्डे जर का सिरियल असेल 26 एपिसोड लिहायचे म्हटल्यानंतर इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तेव्हा 2-2, 3-3 डायलॉग रायटर्स असायचे, आणि एक डायलॉग रायटर हा एक पर्टिक्युलर ट्रॅक लिहायचा. म्हणजे समजा केन अँड एबल सारखी सिरियल असेल तर केनचा ट्रॅक एक जण लिहायचा, किंवा राम रावणाची सिरियल असेल तर रामाचा ट्रॅक लिहिणारे, तिकडचे अयोध्येचे सीन लिहिणारे काही रायटर असायचे, लंकेचे सीन लिहिणारे काही रायटर असायचे, आणि त्या दोघांना मर्ज करण्याचं काम स्क्रीन प्ले रायटर करायचा. डेलीमधनं आता आपल्याकडे त्याचे वेगवेगळे फॉर्मॅट सुरू झाले. ट्वाईस अ वीक, 5 टाइम्स अ वीक, हिंदीमध्ये मंडे टू थर्सडे. याचं कारण त्यांना स्लॉट ॲनालिसिस करायला लागतो. स्लॉट ॲनालिसिस म्हणजे देर इज अ ह्यूज सिस्टीम विच इज इन्वॉल्ड इन डुईंग अ रिसर्च ऑन ऑडियन्स. ऑडियन्स रिसर्चमधनं आपल्याला कळतं, मिनिट टू मिनिट कळतं की कुठल्या मिनिटाला ऑडियन्स आपल्या शोला आला, कुठल्या मिनिटाला गेला, का गेला, दुसऱ्या चॅनलवरती तेव्हा काय होतं, तिकडे ते चालू झालं का आपला सगळा ऑडियन्स तिकडे शिफ्ट झाला, ते कॅरेक्टर पॉप्युलर आहे तिकडचं, ते कॅरेक्टर जेव्हा येतं तेव्हा आपला ऑडियन्स तिकडे शिफ्ट होतो. मग आपल्याकडे तसं कॅरेक्टर क्रिएट करा. जिओग्राफिकली नॉर्थमध्ये आपली सिरियल चालत नाही आहे, मग चला नॉर्थमधले कॅरेक्टर आणा. पंजाबमध्ये रेटिंग फॉल होतं आहे, एक सरदारी सिरियलमध्ये आणा. इकडच्या माणसाला किल करा, याचा काही उपयोग नाही आहे, त्याचा ॲक्सिडेंट घडवा, त्याला मारा. प्रोग्रॅमिंगवरती काय हवी होतं, तर प्रोग्रॅमिंगवरती हवी होतं ते म्हणजे सेल्स आणि रिसर्च. या दोन्ही टीम्स प्रोग्रॅमिंगला सांगत असतात की हे नाही चालणार, असं पाहिजे, रंगपंचमीला असं पाहिजे, इंटिग्रेशन त्याचं पाहिजे, घर एशियन पेंटनी पेंट करताना दाखवा, चितळ्यांची बाकरवडी खाताना दाखवा. इंटिग्रेशन काही होऊ शकतं. आणि फायनली टेलिव्हिजन मीडियम इज टोटली डिवोटेड टू द मार्केट. इट्स अ मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री. त्याच्यामध्ये तुमची क्रिएटिव्हिटी वगैरे सगळं आहे ना, दॅट इज सेकंडरी. यू हॅव टू राईट टू द स्पेसिफिकेशन. परंतु हा जो पॅटर्न होता, हा पॅटर्न आता गेला. मी ॲज अ प्रोड्युसर तुम्हाला सांगतो की मला पूर्वी स्टोरी अप्रूव्ह झाल्यानंतर वाटायचं आता माझं काम संपलं, आता ते लेखक बिखक सगळे बघतील. पण आता तसं होत नाही. आता तुम्ही जेव्हा OTT करता लिहायला जाता तेव्हा OTTचा बाजच कम्प्लीट वेगळा आहे. आता माझं अगदी लेटेस्ट उदाहरण त्यांनी मग अशी सांगितलं, प्रकाश नारायण संतांच्या पुस्तकांवरती आधारित मी लंपन नावाची सिरीज केली, जी मागच्या वर्षी ज्याला स्वतःचीच पाठ ठोकटून मी तुम्हाला सांगतो. आम्हाला गोव्याच्या एफीमध्ये जे अवॉर्ड मिळाला तेव्हा वी बीट ऑल सिरियल्स लाईक कोटा फॅक्टरी, स्कॅम वगैरे सगळ्या सिरियल्सना आपण मागे टाकलं, आणि मराठी सिरियलला नॅशनल नंबर 1 आपल्याला मिळाला. याचं कारण असं की 1.5 वर्ष मी त्याच्यावरती काम करत होतो. निपुण धर्माधिकारी नावाचा माझा डिरेक्टर आहे. तर निपुणने आम्ही 1.5 वर्ष त्या एका गोष्टीवरती काम करत होतो. आणि आमचा रायटर होता सचिन केळकर म्हणून. तर आमच्या जवळजवळ
20 मीटिंग झाल्या प्लॅटफॉर्मबरोबर. त्या 20 मीटिंग नंतर आमचा एक कम्प्लीट फायनल ड्राफ्ट तयार झाला. तर आता OTT प्लॅटफॉर्मवरती रायटर्स रूम नावाची गोष्ट असते. म्हणजे डायरेक्टली प्रोड्युसरला तुम्हाला सिरियल प्रोड्यूस करा असं कॉन्ट्रॅक्ट मिळतच नाही. पहिल्यांदा डेव्हलपमेंट, म्हणजे समजा तुम्ही सांगितलं माझं 5 कोटी बजेट आहे आणि 50 लाख रुपये मला डेव्हलपमेंटला पाहिजेत. ते म्हणते हरकत नाही, डेव्हलपमेंटचे तुमचे 50 लाख रुपये मी आता अप्रूव्ह करतो, प्रोडक्शन अप्रूव्ह करत नाही, तुम्ही रायटर्स रूम तयार करा. रायटर्स रूम तयार झाल्यानंतर टिल द बाउंड स्क्रिप्ट इज रेडी वी आर नॉट गोइंग टू पे यू एनिथिंग एनी मोर. आफ्टर द बाउंड स्क्रिप्ट इज रेडी, इफ द स्क्रिप्ट इज टू आवर सॅटिस्फॅक्शन, तर आम्ही तुम्हाला प्रोडक्शनचं ॲग्रीमेंट करू. सो रायटर बिकम्स द किंग पिन. ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन. मग त्याचा ॲक्टर कोण, हिरो कोण, DOP कोण, हे नंतरच्या गोष्टी आहेत. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन OTT, बी पेशंट अँड बी प्रिपेअर्ड फॉर हार्ड वर्क. बट द रिटर्न्स आर ऑल्सो व्हेरी गुड. म्हणजे टिपिकली जर का तुम्ही मराठी टेलिव्हिजन जर का बघायला गेलात तर टेलिव्हिजन तुम्हाला मे बी तिन्ही गोष्टी मिळून 10,000 रुपये मिळतील. म्हणजे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, रायटर म्हणून तुम्हाला पर एपिसोड 10,000 रुपये मिळतील. पण तुम्ही जर का OTTवरती गेलात तर तुम्हाला पर एपिसोड 1 लाख रुपये मिळतात इझिली. हे फक्त मी तुम्हाला म्हटलं की डायलॉग रायटिंगचं आहे, मी कम्प्लीट रायटिंगचं आहे. तर मे बी जेवढा वेळ तुम्ही टेलिव्हिजनमध्ये काम करता तेवढाच वेळ काम करून कमी काम पण उत्तम काम. सो टेलिव्हिजन इज अबाउट मास प्रोडक्शन अँड OTT इज अबाउट व्हेरी फाईन प्रोडक्शन. तो OTT हा तुमच्याकरता असलेला आत्ता एक खूप जवळचा पर्याय आहे. सो यू कॅन बी प्रिपेअर्ड फॉर दॅट. आणि त्याच्यामध्ये त्या OTTमध्ये असं होत नाही की आता 4 दिवस सासूचे नावाची सिरियल होती, तर प्रॉमिस वॉज 4 दिवस सासूचे, पण ती सिरियल चालली 12 वर्ष. म्हणजे काही इतकं हे उलटं आहे ना, 4 दिवस आणि 12 वर्ष. कारण त्याची गोष्ट कधीच संपली होती. त्याची गोष्ट 4 दिवसाची पण नव्हती, 2 दिवसाचीच गोष्ट होती. पण ती त्यांनी ताणत कारण त्याला रेटिंग येत होतं. रेटिंग आहे म्हणून सेल्सवाले म्हणली चालू द्या. तर ते एखाद्या उतरावरनं धोंडा गडगडत जाईल, त्याची ती सिरियल गडगडत चालली होती. मग किती कॅरेक्टर त्याच्यात आली, मूळ गोष्ट काय होती, आताची गोष्ट काय, त्याचे 100 रायटर बदलले, त्याचे डिरेक्टर बदलले, काय नाही, तो फक्त रथ दौडत होता. पण इथे असं होत नाही. आता इट्स अबाउट डेफिनेट नंबर ऑफ एपिसोड्स. मे बी सीझन्स ॲडिशनल होतात, परंतु ते पण फायनाईट असतात. असं होत नाही. काय सिरीज फार म्हणजे नेटफ्लिक्सवरचे वगैरे काय सिरीज फार 20-20 त्याचे हे सीझन्स झालेले आहेत. किंवा काही फ्रेंड्स बिंड्ससारखे ज्या सिरीज आहेत त्या दे कॅन गो ऑन फॉर डॉंकीज इयर्स. परंतु त्याला सगळ्याला खूप सपोर्ट ऑडियन्सकडनं येतो. पण OTTवरती तुम्हाला क्रिएटिव्ह फ्रीडम आहे. तुम्ही तुम्हाला हवं तसं लिहू शकता, कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स तुम्ही करू शकता. दूरदर्शनच्या वेळेलाचा प्रोग्रामिंग आणखीन वेगळं होतं. आणि आता आपल्या चॅनल्सच्या वेळेचं प्रोग्रामिंग आहे ना, दॅट इज डम डाऊन. म्हणजे ज्याला आपण इंटेलिजन्स क्वोशंट ज्याचा 0पेक्षा जरासाच वरती आहे, त्या माणसाला सुद्धा आवडेल अशा प्रकारचा कॉन्टेंट करायला आम्हाला सांगितलं जातं. फार कॉम्प्लेक्सिटी ठेवू नका. एक गोष्ट 5 वेळा सांगा, लोकांच्या लक्षात राहत नाही. बरं, आपल्याकडे सर टेलिव्हिजन बघताना लोक काही संपूर्ण अटेन्शन नसतंच. फोन आला फोन घेतील, बेल वाजली बेल घेतील, कुकर वाजला कुकरची शिट्टी, गॅस बंद करतील, भाजीला आला भाजी घेतील. टी व्ही चालू आहे तिकडे, नळाचं पाणी बंद न करता चालू आहे तसा. सो इट इज नॉट अन अटेन्शन स्पॅन इज व्हेरी पुअर. सिन्स अटेन्शन स्पॅन इज व्हेरी पुअर, त्याचं ॲब्सॉर्प्शन पण कमी आहे, त्याचं अंडरस्टँडिंग पण कमी आहे. तर ते अत्यंत डम डाऊन मूर्खासारखं तेच परत तुम्हाला सांगत राहतात. आणि आपल्याकडे सगळीकडे तसं आहे. न्यूजमध्ये जर का तुम्ही बघितलं तर ती एक न्यूज इतक्या वेळा सांगतात की छगन भुजबळ आज उपोषणाला बसले, त्यांचं नाव छगन भुजबळ होतं. आज छगन भुजबळ यांनी अन्न पाण्याचा त्याग केलेला आहे, त्यामुळे ते उपोषणाला बसलेले आहेत. आम्हाला कळलेल्या बातम्यानुसार आज उपोषणाला बसलेल्यांचं नाव छगन भुजबळ आहे. असं करत तेच गोल फिरत राहतात. केबल कनेक्शन, पिक्चर जाणे, पिक्चर परत येणे. एनिवे, सो आता जॉनरशी पण आपल्याकडे जसं मगाशी म्हणलं, म्हणजे जर का तुम्हाला सायफाय लिहिण्यात इंटरेस्ट असेल, जर का तुम्हाला लव्ह स्टोरीज, रोमॅन्स, जे काही लिहिण्यामध्ये इंटरेस्ट असेल, देर इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ जॉनर्स अँड यू कॅन राईट इन ऑल ऑफ देम.
नवीन अव्हेन्यूज आता आपल्याकडे भरपूर झालेले आहेत की आपल्याकडे व्हर्टिकल सिरीज आहे, डिजिटल आहे, शॉर्ट फिल्म्स आहे. यू कॅन चूज फ्रॉम देम. डायरेक्टर्स करता ऑपॉर्च्युनिटीज अशा आहेत परत की जुनं जे अगदी टिपिकल एक तुम्हाला आठवत असेल तर 3-3, 4-4 झूमवाल्या सिरियल असायच्या. समजा त्याचं असेल की कोण प्रताप की मग एक झूम, दुसरा झूम, तिसरा झूम, चौथा झूम, क्रॅश झूम, आकाशातनं टिल्ट डाऊन, इकडनं पॅन, असं करून ते डायरेक्टरला सांगायचं की मारो मारो और मारो उसको. तर आता तसं राहिलेलं नाही. तुम्हाला म्हणजे तुम्ही जर का असं म्हटलं की अगदी आता क्रिस्टोफर नोलान सारखा डिरेक्टर जर का असेल त्याला का तुम्ही इकडचं आपल्याकडचं सासबी कभी बहुती करायला उभं केलं तर तो काय करेल, तर तो पहिल्या दिवशी तिथनं पळून जाईल. तसे आता सगळे यंग डिरेक्टर्स जे आहेत ना, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस कन्व्हेन्शनल टेलिव्हिजन बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टुपिड थिंग इन द वर्ल्ड. त्या ज्या टिपिकल सीन असतात की कपडे धुवायला सुद्धा पैठणी घालून बसलेली बाई, सकाळी झोपेतनं उठली तेव्हा फुल लिपस्टिक मेकअप करून उठलेली बाई, आणि त्यानंतर एका मोठ्या हॉलच्या मध्यभागी 5 जण उभे आहेत, आणखीन त्या 5 जणांचे 1 by 1 कट शॉट्स लागत आहेत. दॅट टाईम इज ओव्हर नाव. नाव ॲज अ डायरेक्टर यू कॅन डू सो मेनी थिंग्स. आणि बरं त्याच्यामध्ये असंही नाही की मराठीला अमुक आहे, हिंदीला तमुक आहे. चांगला कॉन्टेंट तुम्ही मराठीमध्ये पण करू शकता, हिंदीमध्ये पण करू शकता, आणि अगदी वर्ल्ड क्लासचा कॉन्टेंट तुम्ही ॲज अ डिरेक्टर करू शकता. म्हणजे आता तुम्ही आताच किती बघताय मला माहीत नाही, पण एक्सपेरिमेंटेशन पण करू शकता. झेंडे किती लोकांनी बघितलं आपल्यापैकी? हात वर करा. अरे यार, तुम्ही मास कॉमचे लोक आहात, तुम्ही फिल्म बघत नाही, इथे बसूच नका तुम्ही. स्पेंड मोस्ट ऑफ युअर टाईम इन मूवी हॉल्स. झेंडे नाही बघितला? तुम्हाला यार बघायला पाहिजे. त्याने तुमच्या टीचरनी बघितला आहे झेंडे. इन्स्पेक्टर झेंडे, ज्यांनी याला पकडला, चार्ल्स सोबराला पकडला, तो. चार्ल्स सोबराची सरपण कोणी बघितली नेटफ्लिक्सवरती? त्यांनी बघितली. हां, सरपण पण बघितली. सरपण तुमच्यापैकी कोणीही बघितलेलं नाही? काय बघता काय मग तुम्ही? मला सांगा, तुम्ही काय बघता? तुम्ही हंट बघितली. गुड. हंट बघितली. आणि आता गुड डॉक्टर जी आहे ती संपत आली. गुड. त्याचे सीझन संपत आहे. एनिवे, तुम्ही सरपण पण बघा, व्हेरी वेल मेड सिरियल. आणि झेंडे पण बघा. झेंडेमध्ये एक्सपेरिमेंटेशन काय केलं आहे तर हलकीशी कॉमेडी थ्रिलर त्यात त्यांनी केली आहे. अदरवाईज आता आपण या सगळ्या डिटेक्टिव्ह मूवीज, पोलीस मूवीज, इन्व्हेस्टिगेशन मूवीज बघतो. थोडा वेगळा जॉनर आहे. नाव यू कॅन ट्राय दिस जॉनर. मोस्ट इम्पॉर्टंटली यू कॅन ट्राय दिस जॉनर. तुम्हाला जर का असं वाटलं की मी आता रॉमकॉम पूर्वी असं नवीन वाटायचं, रॉमकॉम, पण सस्पेन्स थ्रिलर, हॉरर कॉमेडी, हे मिक्स जॉनर्स पण तुम्ही आता करू शकता. आणि हे करण्याकरता तुमच्याकडे बराच मोठा स्पेक्ट्रम अवेलेबल आहे. म्हणजे तुम्ही हे OTTवर करू शकता. तुम्हाला वाटलं मी माझी शॉर्ट फिल्म करतो, तुमची शॉर्ट फिल्म करू शकता. तुम्ही याचे पिचेस करू शकता, प्लॅटफॉर्मला पिच करू शकता. ते तुम्हाला भयंकर ॲग्रेसिव्हली करायला पाहिजे. तुम्हाला खूप बजेट पाहिजे असेल, तुम्हाला चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरच जायला पाहिजे आणि चांगली जबरदस्त स्टोरी घेऊनच जायला पाहिजे. काहीतरी पपलो घेऊन तुम्ही गेला तर तुम्हाला दारात पण कोणी उभं करणार नाही. मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हटलं, इट्स अ व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह इंडस्ट्री अँड दे डिमांड अ लॉट फ्रॉम यू अँड यू हॅव टू फुलफिल दॅट डिमांड. तरच तुम्ही सस्टेन व्हाल. अदरवाईज तुम्हाला इथे कुठेतरी आपलं पुण्यामध्येच एखादा चितळेचं दुकान टाकून सेल बाकरवडीज. बट इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू दिस इंडस्ट्री देन यू हॅव टू बी कॉम्पिटेटिव्ह. तर फॉर डायरेक्टर्स देर आर, ॲज आय सेड, देर आर मल्टिपल ऑपॉर्च्युनिटीज. जर का तुम्हाला प्रोड्युसर व्हायचं असेल तर जगातला सगळ्यात टफ बिझनेस टेलिव्हिजन प्रोडक्शन हा आहे. याचं कारण एकाच वेळेला तुम्हाला क्रिएटिव्ह फ्रंटवरती पण काम करायचं असतं, त्याच्यासोबतच तुम्हाला फिनान्शियल साईड पण बघायची असते, त्याच्यासोबतच तुम्हाला अत्यंत व्हॉलटाईल असं जे आपल्याकडचं टेक्नॉलॉजी मार्केट आहे. याचं कारण मी समजा आज एक गोष्ट कमिट केली की चला मी मी पूर्वी असं होतं की आम्ही लो बँडवरती शूट करायचो, मग हाय बँडवरती शूट करायचो, तेव्हा DG बीटावरती शूट करा, बीटावर शूट करा, DG बीटावरती शूट करा. नाही, हा कॅमेरा नाही चालत आता सोनी 3X नाही चालत, हा मिनिमम 6X पाहिजे. नाही आता नाही तुम्ही आता बोरानावरती शूट करा. हे सतत चेंज होत राहतं. तुम्हाला मिळालेली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सतत चेंज होत राहतात, त्याचे तुमच्यावरती इम्पॅक्ट होतात. ऑब्सोल्युशन हा आपल्याकडचा
शाप म्हणा किंवा हा आपल्याकडचा वर म्हणा असा आहे. याचं कारण आपण वी आर नॉट स्टिकिंग टू एनी पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी आणि एनी पर्टिक्युलर आयडिया फॉर अ लॉंग टाईम. एव्हरी डे समथिंग न्यू इज हॅपनिंग. प्लॅटफॉर्म्स येतात, प्लॅटफॉर्म्स जातात. तुमच्या डोळ्यासमोर कितीतरी असे ॲप्स आले असतील की जे ॲप्स आले ते ॲप्स गेले. ऑर्कुट आला, ऑर्कुट गेला. तुमच्याकडे सुरुवातीच्या काळामध्ये ब्लॅकबेरी नावाचा फोन आला, तो ब्लॅकबेरी गेला. मोटरोला गेला, ॲपल आला, ॲपल गेला, लेनोवा. इट्स कीप्स चेंजिंग ऑल द टाईम. पेट्रोल व्हेकल्स, हे सगळ्यांना वाटायचं की आता आयुष्यभर पेट्रोल व्हेकल्स जाणार, गेली EV आली. हळूहळू पेट्रोल व्हेकल्स यायला लागली, फॉसिल फ्युएल संपायला लागलं. सो ह्या चेंजिंग ट्रेंड्स, चेंजिंग टाईम्स हा आपल्या इंडस्ट्रीचा फार मोठा पार्ट आहे. अँड ॲज अ प्रोड्युसर यू हॅव टू हॅव दिस व्हेरी डीपली एनग्रेव्ड ऑन युअर माइंड्स की तुमचा every new day comes with a new challenge. And not just as a producer, as a writer, as a director, as a technician. आता हे माझे मित्र इकडे बसलेत कॅमेऱ्यावरती, तर त्यांना पण माहिती आहे की उद्याची गोष्ट वेगळी असणार आहे. तुमचे एडिट शूट्स चेंज होतील. आत्ताच तुम्हाला उदाहरण सांगतो. आता मी सगळं माझ्या नवीन सिरियलचं काम FCPमध्ये फायनल कट प्रोवरती चालू केलं होतं. सडनली चॅनलचं मला हे असं आलं की नाही, वी हॅव शिफ्टेड टू प्रीमियर, ॲडॉब प्रीमियर. तर तुमचं सगळं पुढचं काम ॲडॉबमध्ये प्रीमियरमध्ये करा. आणि प्रीमियरमध्ये सुद्धा नवीन नवीन पॅचेस आलेले आहेत तुमच्या आफ्टर इफेक्ट्सचे, याचे त्याचे, ते तुम्ही वापरा. आता माझ्या एडिटरला येतच नाही. तो FCPवरतीच काम करतो, फायनल कट प्रोवरतीच काम करतो. तो सगळे एडिटर म्हणले सर आम्ही नाही करू शकत. मला एका दिवसामध्ये 5 एडिटर उभे करायला लागले मुंबईत, जे प्रीमियरवरती काम करतात. मला 3च मिळाले, दोघांना मला ट्रेन करायला लागलं. तर हे असं सतत काहीतरी नवीन नवीन होत राहतं. त्यामुळे ॲज अ प्रोड्युसर तुम्हाला हे चॅलेंजेस सतत फेस करायला लागतात. आता फ्युचर काय आहे? AI. आता AI म्हणजे ना हल्ली सगळ्यांना उठसूट AI वापरतात. मी बरेच जसं तुमची वेबसाईट करून देतो असं म्हणणारे गल्लोगल्ली झाली होती. म्हणजे साधारणपणे प्रत्येक गल्लीमध्ये नंबर प्लेट बनवणार आहे एक, वेबसाईट बनवणार आहे एक, पंक्चर काढणार आहे एक. त्या लेवलला वेबसाईट मेकिंग केलं होतं. याचं कारण काय? तुम्हाला छोटीशी वेबसाईट बनवायला काय लागते? इट्स व्हेरी इझी. तसं आता AI हा दिस हॅज बिकम अ बझवर्ड अँड एव्हरीबडी इज युझिंग दॅट. मी अगदी भाजी केल्यानंतर कांद्याकडे बघून सुद्धा अरे AIचा कांदा वाटतं असं पण म्हणू शकतात लोक. कारण त्याचं इम्प्लिकेशन काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे ते पण बऱ्याच लोकांना माहीत नाही आहे. सगळे म्हणतात AI, आम्ही म्हणतो AI. सगळे म्हणतात जय गणेश, आम्ही म्हणतो जय गणेश. तसं ते आहे. ChatGPT वापरायला लागल्यानंतर कधी मी असं कुठे लेक्चर द्यायला जातो तेव्हा माझ्या लक्षात की अरे समोरचा मुलगा सगळी माझी इन्फॉर्मेशन ChatGPTवरून आधीच काढून बसलेलं आहे. मी नव्याने काही सांगतच नाही आहे. म्हणजे मला गुगल गुरु झाला होता, मग ChatGPT गुरु झाला, मग आता जेमिनी गुरु झाला आहे. काही लिहित नाहीत मुलं आता नव्याने, सगळं AIवरती करतात. एक प्रेझेंटेशन बनवायला सांगितलं की लगेच फटाफट प्रॉम्प्ट लिहायचा. प्रॉम्प्ट लिहिलं की तुमचं 2 मिनिटामध्ये, 2 पण नाही 1 मिनिटामध्ये तुमचं प्रेझेंटेशन तयार. हे घ्या प्रेझेंटेशन मारा, देऊन टाकतात. आम्हाला पण कळतं ना ChatGPTमधले कुठले शब्द आले की हे ChatGPTवर केलं आहे, की हे ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह म्हणलं, हे डेल म्हणलं, हे काय काही शब्द त्यांचे ठरलेले आहेत. तसं AIचं आहे. पण आत्ताचं मी काम करतो आहे, मी प्रोफेशनल AIवरती आत्ता काम करतो आहे, मी जे आता सिरीज करतो त्याच्यामध्ये, इट इज गोइंग टू चेंज द सिनारिओ, हे तर निश्चित आहे. पण म्हणून उठसूट सगळ्यांनी AI म्हणून बोंबलायची गरज नाही. काय ते समजून घ्या, त्याच्या पॉसिबिलिटीज काय आहे. आता अनरियल बरं, हे गप्पा मारताना पण मी चहावरती अरे अनरियल जाम भारी आहे बाबा, अनरियलवरती आरामात होईल. काय होईल, कसं होईल हे तुम्हाला माहिती आहे का? आपल्याला ना नेम्स ड्रॉपिंग आणखीन थ्रोईंग लिंगो हे फार आहे आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये. त्याचा काय शेंडा बुडका माहीत नसताना सुद्धा ते शब्द वापरायचे. शब्द वापरले तरी आपण याच्यामधले खूप डीप काहीतरी केले असं एक आभास तुम्ही निर्माण करता. तर तसं करू नका. तुम्हाला जर काहीतरी टेक्नॉलॉजी घ्यायची असेल, शिकायची असेल, गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट. परंतु AI इज द बझवर्ड. सेकंड थिंग इज या बाउंड्रीज ब्रेक होत आहेत. म्हणजे असं नाही की पूर्वी मराठी टेलिव्हिजन, हिंदी टेलिव्हिजन, गुजराती टेलिव्हिजन, इट इज नो मोर लाईक दॅट. तुम्ही इंटरनॅशनल कॉन्टेंट पण बनवू शकता. त्या कॉन्टेंटमध्ये दम पाहिजे. त्या कॉन्टेंटचा रेलेव्हन्स ग्लोबल लेवलचा पाहिजे.
सो यू कॅन बी लोकल बट यू कॅन बी ॲप्रिशिएटेड ग्लोबली. तुम्ही ग्लोबल कॉन्टेंट करतो आता मी बघाच असं म्हणून काय होत नाही. जोपर्यंत तुम्ही रुटेड नाही आहात, जोपर्यंत तुमच्याकडे सांगण्यासाठी काहीतरी अत्यंत ऑथेंटिक, महत्त्वाचं, अपिलिंग, इंटरेस्टिंग असं तुमच्या DNA मध्ये असल्याशिवाय ते तुमच्या कलाकृतीत उतरत नाही. यू कॅनॉट बॉरो एक्सपिरियन्स हॅज टू कम फ्रॉम विदिन यू. मी जेव्हा म्हणतो की मला एखादं दुःख मांडायचं आहे, ते दुःख तुमचं असलं पाहिजे. तुम्ही उसणं घेऊ शकत नाही. तशा गोष्टी तुम्ही उसणं नाही घेऊ शकत. तुम्हाला जर का इंटरनॅशनल लेवलचा एक्सपिरियन्स क्रिएट करायचा असेल देन इट शुड बी अ पार्ट ऑफ युअर DNA. देन द पार्ट इज द स्टोरी टेलिंग पार्ट. की माझा असलेला जो माझ्याकडे असलेला एक कॉन्टेंटचा एक जर्म आहे, त्या जर्मला हाऊ कॅन आय कन्वर्ट दॅट इन टू समथिंग विच विल अपील टू द युनिवर्स. त्याच्यामध्ये ती शक्यता आहे का, त्याच्यामध्ये तो दम आहे का, हे मला समजलं पाहिजे. आणि तो दम आहे कळल्यानंतर देन इट्स कन्वर्जन. हाऊ विल आय डू दॅट? व्हॉट विल बी माय टीम? वेअर वुड आय डू इट? व्हॉट विल द प्लॅटफॉर्म? हाऊ विल आय रीच आउट टू द ऑडियन्स विच आय वॉन्ट टू रीच आउट? All these questions will start when you have already got yourself convinced that this is what I want to do. तर मला असं वाटतं की then crossover content is also very very possible. You may not be knowing. For example, ब्राझीलमध्ये एक अत्यंत पॉप्युलर सिरियल आहे, इट्स अबाउट अनटचेबिलिटी. आणि they are doing a series of early Indian history जो अनटचेबिलिटी होती with Indian characters and with Indian names and Indian setting, but there is no Indian technician involved in that. तर तुम्ही अशी कुठली गोष्ट जर का म्हणलात की मी गोष्ट करतो की जी गोष्ट संपूर्ण जगाला अपील करेल आणि ती त्या हाय टेक्निकल क्वालिटीची असेल, देन यू कॅन डू इंटरनॅशनल कॉन्टेंट ऑल्सो. पण तुम्ही तुंबाड किती लोकांनी बघितले? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हॅव सीन दॅट. सो इट्स सच अ रूटेड स्टोरी. तुम्ही जर का पाहिलीत तर सच अ रूटेड स्टोरी. बट त्यांनी ती इतकी फॅन्टॅस्टिकली केलेली आहे बर्वेनी की ती सगळ्या जगाला अपील होते. का अपील होते? याचं कारण बेसिक इमोशन्स, बेसिक एका जीवनाच्या बेसिक एक असलेली त्या माणसाची हाव, राक्षसी प्रवृत्ती. ती गोष्ट जर का तुम्ही विचार केले तर त्या गोष्टीला असं एखाद्या फेबलसारखं किंवा मायथॉलॉजिकल गोष्टीसारखं त्याला क्वालिटी आहे. बट इट अपील्स टू द एंटायर वर्ल्ड. पण त्यांनी ज्या पद्धतीने केले ते दॅट इज आउटस्टँडिंग. तर सो नाव द स्टेज इज ग्लोबल. तुमच्याकरता पुणे, मुकुंदनगर वगैरे असा विचार करायची गरज नाही. फॉर दॅट मॅटर महाराष्ट्र, मराठी असा विचार करायची गरज नाही. चेस्ट थम्पिंग तर अजिबात करायची गरज नाही की आमच्याकडे प्रभात होतं, आम्ही अमुक केलं, आणखीन आपल्या चित्रपटाची सुरुवात फाळक्यांनी केली वगैरे. हे सगळं चांगलं आहे. आज काय बोला, आत्ता काय बोला, वस्तू दाखवा, चांगली वस्तू दाखवा, ऑर्डर घेऊन जा. आम्हाला इतिहास सांगू नका की तुम्ही किती ग्रेट आहात, आपण कसे गड किल्ले एकेकाळी जिंकले, आपलं कसं आरमार होतं. चांगलं आहे, चांगलं आहे. ते सगळं मागे ठेवा. आजची गोष्ट घेऊन या आणि आजची गोष्ट घेऊन आम्हाला सांगा. दॅट इज दी चॅलेंज. आणखी यू शुड बी रेडी फॉर चॅलेंज. त्या ग्लोबली तिथे जायला पाहिजे. हायब्रिड मॉडेल्स आहे यातला खूप यानंतरचा त्यातला पॉईंट आहे हायब्रिड मॉडेल्स. आय होप ऑल ऑफ यू कॅन रीड दॅट. ओके. तर हायब्रिड मॉडेल्समध्ये आता तुमच्या लक्षात येईल की आपण आता एका टेलिव्हिजनवरती काम करत नाही. आपल्याकडे पेड स्ट्रीमिंग आहे. पेड स्ट्रीमिंगमध्ये जसं नेटफ्लिक्स आहे किंवा हॉटस्टार आहे किंवा आणखीन बरेच चॅनल्स आहेत. फास्ट चॅनल्स आहेत, म्हणजे फ्री ॲड सपोर्टेड चॅनल्स असतात ते आहेत. लिनियर टी व्हीमध्ये जो आपला टी व्ही चालू असतो आतापर्यंत वर्षानुवर्ष तो आहे. फोनवरती व्ह्यूइंग आहे. पॉकेट सिरीज आहेत, शॉर्ट सिरीज आहेत, व्हर्टिकल सिरीज आहेत. सो यू हॅव अ प्लेथोरा, यू हॅव अ वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ वेअर यू कॅन युअर कॉन्टेंट कॅन गो अँड यू हॅव द होल वर्ल्ड टू ट्रान्समिट द कॉन्टेंट. सो इट इज नॉट नेसेसरी की ते तसंच असलं पाहिजे. थोडं तुम्ही आता शिकताय म्हणून टेक्नॉलॉजीबद्दल थोडंसं बोलतो की अगदी सुरुवातीला स्टँडर्ड डेफिनेशनने आपण सुरुवात केली. अजूनही आपल्याकडचे काही काही चॅनल्स स्टँडर्ड डेफिनेशन आहेत. एस्पेशली न्यूज चॅनल्स आहेत ना, ते स्टँडर्ड डेफिनेशन. स्टँडर्ड डेफिनेशनमध्ये काय, त्याचा आस्पेक्ट रेशो काय वगैरे आपण फार डिटेलमध्ये नको जाऊया. परंतु त्याच्यानंतर HD आलं
हाय डेफिनेशन. आता आपल्याकडे बरेच चॅनल्स HD पण आहेत. त्यानंतर आता आलं आहे 4K. आता सगळीकडे आता आम्हाला पण डिमांड जी आहे ती 4Kची आहे. तर 4K म्हणजे काय, तर ज्याचे नंबर ऑफ पिक्सेल्स आधीच्या HD पेक्षा खूप जास्ती आहे. किती पिक्सेल्स काय वगैरे ते टेक्नॉलॉजी सोडून द्या. पण 4K इज अ मोर शार्पर, मोर रिअल लाईक पिक्चर. आणि त्याच्या पुढे जाऊन आता 8K आले आहे. 8K बी 8000. अल्ट्रा HD हे आलेले आहेत. हे कशावरती बघायचं हेही महत्त्वाचं आहे. म्हणजे माझ्याकडे OTT प्लॅटफॉर्म आहे, पण माझ्याकडे TV जुना आहे, तर मला काही त्याचा काय उपयोग होणार नाही. म्हणजे ट्रान्समिशन जरी 4K असेल, पण माझा TV अजून ब्लॅक अँड व्हाईट असेल तर तो सपोर्ट करणारच नाही. तसं तुम्ही कुठल्या डिव्हाइसवरती बघता ते पण महत्त्वाचं आहे. आता नवीन नवीन TVs तुमच्याकडे आलेले आहेत. स्मार्ट TV तुमच्याकडे आलेले आहेत जे कनेक्ट होतात. म्हणजे OLED आहेत, म्हणजे ऑर्गॅनिक लाईट इमिटिंग डायोड्स. QLED आहेत, क्वांटम लाईट इमिटिंग डायोड्स. किंवा मिनी LED ज्याच्यामध्ये खूप बारके बारके असे अनेक LED असतात बॅकअप करायला, ते आपल्याकडे आलेले आहे. साऊंड तुम्हाला आठवत असेल तर सुरुवातीला मोनो साऊंड होता. मग मोनो साऊंड नंतर स्टिरिओ साऊंड आला. स्टिरिओ साऊंड नंतर आपल्याकडे आला सराउंड साऊंड आला. सराउंड साऊंड तुम्हाला माहिती असेल, आपल्या घरी अनेक लोकांकडे सराउंड साऊंड असतो. 5.1 असे ज्याला म्हणतात. 5.1 म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल. एक सेंटर आहे, 2 पुढचे स्पीकर आहेत, 2 स्पीकर मागे आहेत आणि एक सबवूफर आहे, तो 0.1चा तो सबवूफर आहे. तर 7.1 आला मधल्या काळामध्ये, त्याला सराउंड साऊंड म्हणतो. मग आपल्याकडे असे संपूर्ण घरभर आपण स्पीकर लावलेले आहेत. तर आता जे नवीन आलेले आहेत त्याला आपण म्हणतो इमर्सिव्ह ऑडिओ. ते इमर्सिव्ह ऑडिओ म्हणजे ॲटमॉस. तुम्ही ॲटमॉसच्या थिएटरमध्ये गेलात का पुण्यातल्या? किती लोक गेले? नवीन आता परवा एक ॲटमॉसवरती त्यांनी फिल्म पण दाखवली ना पुण्यामध्ये. ॲटमॉसचा एक्सपिरियन्स कोणी कोणी घेतला आहे? साऊंड, ॲटमॉस साऊंड तुम्ही घेतलं आहे? व्हॉट इज ॲटमॉस साऊंड, प्लीज टेल मी. राईट टू लेफ्ट स्टिरिओमध्ये पण जायचं. हां, आता त्याच्याचा डिफरन्स असा आहे की हे नवीन टेक्नॉलॉजी जी आहे ती प्रत्येक साऊंडला साऊंड म्हणून न बघता दे टेक इट ॲज अन ऑब्जेक्ट. ओके, दे टेक इट ॲज अन ऑब्जेक्ट. म्हणजे डॉल्बी असं आता आली, कशालाही डॉल्बी म्हणतात, गणपती ते वाचताना पण डॉल्बी म्हणतात आपल्याकडे. बट दॅट इज नॉट डॉल्बी ॲक्च्युली. डॉल्बी टेक्नॉलॉजी ती वेगळी. डॉल्बी आहे किंवा DTS:X वगैरे जे आहेत त्याच्यामध्ये 3D स्पेसमध्ये, 3 डायमेन्शनल स्पेसमध्ये साऊंड बिकम्स अन ऑब्जेक्ट. मग आता त्यांनी जे करेक्ट सांगितलं की हेलिकॉप्टर इकडनं तिकडे गेलं आहे असं म्हटल्यानंतर तुमचं व्हिज्युअल जे आहे त्या व्हिज्युअलला जेव्हा तो साऊंड मॅच होतो आणि तुम्हाला मुवमेंट दिसते. इकडनं ही हेलिकॉप्टर तिकडे गेलं आणि मॅच डोक्यावरनं गेलं आणि इकडनं गेलं. किंवा तुम्ही आता अनेक फोनमध्ये पण तुम्हाला स्पेशल साऊंड आहे असं म्हणतात, ते SPATIL स्पेशल. तो साऊंड म्हणजे पण असाच आहे की तो 3Dमध्ये आहे आणि 3D स्पेसमधला जो साऊंड आहे तो साऊंड तुमच्यासमोर एक इमर्सिव्ह पिक्चर तयार करतो. व्हॉट इज इमर्शन? ॲज इफ यू आर देअर, ॲज इफ यू हॅव बीन इमर्स्ड इन दॅट एक्सपिरियन्स. तर असा साऊंड पण आता आपल्याकडे आलेला आहे. आणि त्यामुळे आता नवीन सगळी जी टेक्नॉलॉजी आहे ती नवीन टेक्नॉलॉजी तुम्हाला ॲज स्टोरी टेलर समजली पाहिजे. म्हणजे तुमची स्टोरी जर का ह्या टेक्नॉलॉजीलाच मॅच होणारी नसेल किंवा टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करणारी नसेल, इवन सिम्पल स्टोरी इन युअर लाईफ can also be using this technology. But as writers also you must know what technology is at your disposal. As directors of course you have to know, as technicians of course you have to know, and as a producer also you have to be ahead of the lot. की मी अख्खा सिनेमा अनरीलवरती करतो म्हणजे काय करतो हे मला माहिती पाहिजे आणि ते माझ्या डिरेक्टरला पण माहिती पाहिजे. मग आता हॉलिवूडमध्ये काय घडतं ते मला माहिती पाहिजे. बाकीच्या OTT प्लॅटफॉर्मवर काय करत मला माहिती पाहिजे. आय हॅव टू बी व्हेरी विजिलंट, आय हॅव टू ऑब्झर्व ऑल द टाईम, आय हॅव टू सी कॉन्टेंट ऑल द टाईम. तर तुमचा जेवढा अभ्यास तुमचा पुस्तकात आहे ना त्यापेक्षा खूप जास्त अभ्यास तुमचा स्क्रीनवरती आहे. मूवी स्क्रीनवरती आहे, टेलिव्हिजन स्क्रीनवरती आहे, तुमच्या स्मार्टफोनवरती आहे. तुम्हाला तो अभ्यास करायलाच पाहिजे याचं कारण त्यांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्हाला जायचं आहे. तुम्हाला कळलं पाहिजे की आज मी ही सिरियल बघतो ना, माझी पोझिशन या सगळ्या हे सगळे विश्वास आहेत, माझी पोझिशन ती आहे. आय एम अ गुड स्टोरी टेलर इन दिस जॉनर. या जॉनरमधले ही जी सिरियल ना अशी सिरियल मी लिहू शकतो, मी करू शकतो. तुम्हाला नक्की कळलं पाहिजे. असं तुम्ही ब्लाइंडली जाऊ शकत नाही की चला आम्ही उद्या रायटर होतो.
तर म्हणजे तुम्ही यू कॅनॉट वॉक इन विथ झारा आणखीन कढई की मला सांगा हे तळायचं मी तळतो. नो, यू मस्ट फाइंड आउट व्हॉट इज द स्ट्रेंथ्स. तुम्हाला जर का जेन्युइनली आतून हॉरर आवडत असेल ॲज अ जॉनर, वर्क ऑन दॅट. मग तुम्ही त्या जॉनरमधलं काम बघा, ते काम कसं करतायत बघा, त्या स्टोरीज कशा डेव्हलप करतायत ते पहा. कारण दॅट इज गोइंग टू बी युअर फ्युचर. तो बॅट्समन क्रिकेटर बॅटिंगच करतो ना, नेट प्रॅक्टिस बॅटिंगमध्येच करतो. मग तो बाकी जिम करतो, तो बाकी न्यूट्रिशन घेतो. बट फोकस इज आय एम गोइंग टू बी अ बॅट्समन, दॅट टू इन T20 फॉर्मॅट फॉर माय कंट्री. बघताय तुम्ही ना आता किती कॉम्पिटिटिव्ह आहे. जयस्वालसारख्या बॅट्समनला आता टीममध्ये जागा मिळत नाही, एवढं कॉम्पिटिटिव्ह आहे. अँड व्हॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू हॅव स्टॉलवर्ड्स, यू हॅव फॅन्टॅस्टिक रायटर्स इन कॉम्पिटिशन विथ यू. How are you going to stand that competition? So wake up. Please wake up. तुम्ही जर का आमच्या इंडस्ट्रीत येणार असाल ना, तर तुमच्याकडे काहीतरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॅलेंट असल्याशिवाय आणि काहीतरी युनिक ॲबिलिटी असल्याशिवाय दिस इज नॉट द इंडस्ट्री फॉर यू. आणि हे जर का तुमच्याकडे असेल तर दिस इज दी ओनली इंडस्ट्री फॉर यू. पण मधलं काय नाही इथे. यू कॅनॉट बी ॲव्हरेज. ओके, सो तुम्हाला आयदर यू सर्वाईव्ह ऑर यू पेरिश. दॅट विल एंटायरली डिपेंड ऑन व्हॉट इज युअर टॅलेंट. मग काही असे इकडे तिकडे बारीक सारीक गोष्टी असतात, नाही असं नाही. मी शाळेमध्ये आर्ट टीचर म्हणून जातो, छान उत्तम. 9 to 5 जॉब करा, मस्तपैकी घरी घरी जा. पण आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला 24 तासापैकी 18 तास काम करायला लागतं. अनेकदा 40-50 दिवस घरी जाता येत नाही. पण या गोष्टीला रिवॉर्ड्स पण आहेत. वेदर यू वॉन्ट टू बी इन अ टिपिकल mundane kind of life or whether you want to be in an exciting situation, the choice is yours. But let me guarantee you that if you have the skill and if you have the tenacity, most importantly, if your heart is telling you that yes, you are cut for this industry, then there is no other place to work than the entertainment industry. So with this, I'll conclude with my final thought, that is the future of Indian television is a very dynamic, creator-led landscape that values original voices and bold storytelling. So this is my submission to all the young people sitting here. मी तुम्हाला आत्ताच in advance I welcome all of you in our industry. If you need anything from me in future, this is my email ID. You can always write to me. Ranga Godbole. Ranga is my pet name in the industry. Godbole is my surname. 16 is my age, and Gmail is the platform. Okay. So Ranga Godbole 16@gmail.com. Now the time left for today, I am going to spend that time entirely on your questions and my answers, because what I have said is what I wanted to tell you, but it is not necessary that that is what you wanted to hear. So it's your time now, and I am in the Katgara. You can ask me any question from my industry. Don't ask me statistics, that's all. तर मला फक्त एक विचारायचं आहे, आता आपण खूप बोललो म्हणजे कॅमेऱ्याबद्दल आणि टेक्नॉलॉजीबद्दल, तर म्युझिकचा रोल कसा आहे आणि फ्युचर तुम्हाला कसं वाटतंय टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, लाईक टुवर्ड्स टेलिव्हिजन इंडस्ट्री ऑर वॉट एव्हर? करेक्ट. सो म्युझिकमध्ये देर आर कपल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. यातली सगळ्यात सिम्पल आणि मोस्ट unexciting of the music thing is the background music. So there are some very good music directors who unfortunately cannot deliver anything original, and they end up doing background scores, background music for television. तर that's one of the most boring jobs according to me. याचं कारण you never come into limelight, your work is never appreciated. It is a labor job, okay? Now when it comes to making songs, for example, or original scores, okay, there the competition is tremendous. If you want to do film songs, then there are multiple music directors with whom you compete. In television space, if you look at it, then the song space is the title song space, and that space is very diminishing very fast, okay?
So for many serials, the title songs are sometimes not played at all. And ते एका सिरियल करता एकच टायटल सॉन्ग होतं. So you know, as a business, it's not a good idea. तर तुम्हाला if you can work in music and if you can work in sound post production, sound design, that can help you. If you really ask me and what I see in the industry, just working as a music director is a very tough job, but couple that with a setup for doing background music. Keep people to do that. Don't waste your time there. Background music का ना रोजच्या रोज छपाई है. 5,000-10,000 रुपये per episode. रोजच्या रोज छापा. That will give you bread and butter. Then you start composing your own music. Okay. Try to sell that music to labels or as an independent music director. Spotify इकडे तिकडे तुम्ही जाऊन बघा जाताय का. आणि the third thing I'm telling you is if you go into sound post production. मैं आता 5.1 post production आता है. So in 5.1 you have to do a lot of technical stuff. But 5.1 चा 7.1 झाला आहे आता atmos sound सुरू झाला आहे. That is the area where you can really because there it is not just technology. You have to understand sound. So when you say you are into a music director, you are not just into music, you are into sound. Because you understand the characteristics of sound, you understand the importance of sound, you understand the philosophy of sound, the culture of sound. बरोबर आहे. तुम्ही बॅकपाईप वाजवली आणि तुम्ही फ्लूट वाजवली, इट हॅज अ डिफरंट कल्चरल कनोटेशन. तुम्ही भारतामध्ये नाशिक डोल वाजवलात, आणखी तुम्ही पंजाबी डोल वाजवलात, it has a different connotation that you understand as a music director, and that will reflect even in the technology, and technology will help you there. So my suggestion is go into the package. Don't go only for music. As a music director मी गाणी करतो, तुमचा हाल कुत्रा खाणार नाही, मी तुम्हाला आत्ता सांगतो, प्रामाणिकपणे सांगतो, कारण मी बघतोय चांगले म्युझिक डायरेक्टर कसे सफर करतात. Back yourself with technology, then you will sustain. Sorry, I am being very harsh, but that is the reality. I am here to tell you what is the truth. Right. Okay. Thank you. Okay. एक डाऊट सर, सिरियल्स रिलेटेड आत्ताच्या ज्या आपण बोललो विषय की तुम्हीच अग्निहोत्र आणि आता त्यावेळेच्या सगळ्या छान सिरियल्स ज्या एक साधारण 15 वर्षांपूर्वीच्या खूप छान सिरियल्स होत्या, किंवा 15-20 वर्षांपूर्वीचा काळ होता जेव्हा सिरियल्समध्ये व्हरायटी होती, स्टोरीज होत्या आणि त्याचं काय म्हणतो एक प्रोग्रेशन छान होतं. आणि वेळेस आत्ताच्या ज्या सिरियल्स आहेत त्या साधारणतः खूप बोरिंगच होत. म्हणजे आम्हाला तर खूपच बोरिंग वाटेल आमच्या एजला. पण साधारण त्या सिरियल्समध्ये फारसं विशेष काही नसतं, खूप कॉमन टॉपिक्स असतात. एका झी मराठीवरती एक जाड मुलींची सिरियल आली की देन स्टार प्रवाहावर येते, देन कलर्सवर जाते, की आता ते एक काळं तो रंगमाचा वेगळा, त्याच्यामध्ये ब्लॅक ब्युटी, तो ते एक आलं. सो असं ते खूप फ्लक्च्युएटिंग आहे आणि नवीन काहीच नाही आहे सध्याच्या ह्याच्यात. आणि स्टील या सिरियल्सना TRP आहे असं म्हणतात आणि देन त्या सुरू राहतात. सो प्रॉब्लेम काय आहे? ऑडियन्सच्या लाईकिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे, मेकिंगमध्ये प्रॉब्लेम आहे, नक्की इश्यू काय? नाही, तुम्ही पहिलं जे म्हणलात ना की मला ते आवडत नाही, की दिस इज द बस. सो इट इज नॉट मेंट फॉर यू ॲट ऑल. मग तुम्ही जर का मिसळ खात नसाल तर तुम्हाला मिसळ आवडणारच नाही ना. तुम्ही त्या रेस्टॉरंटमध्येच जाणार नाही आहात. तुम्ही जर का म्हणालात की मला इटालियन आवडतं, मला पिझ्झा आवडतो, मी तिकडेच जाणार आहे. सी, तुम्हाला कोणी जबरदस्ती केलेली नाही मराठी सिरियल बघा म्हणून. ती मराठी सिरियल कोणाकरता बनवली आहे? तर ती मराठी सिरियल एका विशिष्ट एज ग्रुपमधल्या, एका विशिष्ट सोशो इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशनमधल्या बायकांकरता बनवलेली आहे. तुम्ही साड्यांच्या दुकानातून साड्या बघता का? नाही ना. मला जरा नारायणपेठ दाखवावर तुम्ही नाही म्हणत. आपल्याला घालायचीच नाही ती. तसं त्या सिरियलच्या वाट्याला जाऊच नका, ती तुमच्याकरता नाही. आता त्या सिरियल जेव्हा तुम्ही प्लीज डोंट क्रॉसटॉक, प्लीज डोंट क्रॉसटॉक, दॅट रिअली डिस्टर्ब्स. ओके, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, अदरवाइज कीप शट. ओके, सो
दोज सिरियल्स आर नॉट मेंट फॉर यू. तुम्हाला OTT प्लॅटफॉर्म आवडतो, त्याच्यावरच्या सिरियल्स तुम्ही बघता, त्याच बघत राहा. सी द थिंग इज डोंट वरी की ते तिकडे काय चाललं आहे. मग आता त्या शिकारी वगैरे दाखवतात नॅशनल जिओग्राफिक वगैरे, तर काय ते सारखा तो वाघ त्या हरणावरती उडी मारतो, खातो, मला कंटाळा येतो. नका बघू, रिमोट तुमच्याकडे आहे ना. तुम्ही असं तर दाखवू शकत नाही की एक हत्ती आहे, तो हत्ती माकडाला मारतो, असं नाही दाखवू शकत. तर ते व्हेरिएशन तुम्हाला तिकडे नाही मिळणार आहे. जेव्हा आपला टेलिव्हिजन गेल्या 15 वर्षापूर्वीचा जो ऑडियन्स बेस होता, दॅट ऑडियन्स बेस हॅज शिफ्टेड टू OTT. हा आपण जो बोलतो एक अर्बन ऑडियन्स आहे, जो अर्बन ऑडियन्स आता सगळ्या जागतिक एंटरटेनमेंटला एक्सपोज झालेला आहे, त्यांना त्या सिरियल नाही आवडत. पण आता हा जो सगळा तुम्ही माल बघताय ना तिकडे असलेला, हा सगळा माल कोणाकरता बनवला जातो आहे? Tier 3, Tier 4 सिटीजमधल्या 35 to 55 एज ग्रुपमधल्या, त्यासुद्धा सोशो इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशनमध्ये CDE ज्यांचं क्लासिफिकेशन आहे, अशा बायकांकरता तो कॉन्टेंट बनवला जातो आहे. अँड वाय आर दे मेकिंग दिस कॉन्टेंट? बिकॉज रिसर्च हॅज टोल्ड देम दॅट दिस इज द ऑडियन्स दॅट इज वॉचिंग युअर टेलिव्हिजन. जर का तुम्हाला TRP रेटिंग पाहिजे असेल तर मेक स्टोरीज विच विल बी लाईक बाय देम. हे रिसर्चनी सांगितलं आहे. ते आता आम्हाला सिरियल देतच नाही. ते म्हणतात की तुमची अर्बन सिरियल आहे, आणखी तुमची ती एका विशिष्ट चांगल्या लोकांची सिरियल आहे, तुम्ही खराब करणार का? म्हणत नाही, वा आम्हाला खराब नाही करताय. मग नका म्हणतात ते. सी, इट इज दी ऑडियन्स दॅट हॅज शिफ्टेड. इट इज नॉट दॅट द कॉन्टेंट हॅज शिफ्टेड. कॉन्टेंट इज लाईक वॉटर. तुम्ही त्याला तो पाठ दिला की ते त्या पाठातनं वाहील, तो पाठ दिला त्या पाठातनं वाहील. डिमांड सप्लाय. टेलिव्हिजन इज डिमांड सप्लाय. सो डोंट वरी अबाउट दोज फालतू सिरियल्स. स्टॉप वॉचिंग दॅम. माझ्या आईचं पण सांगतो, माय मदर इज 90 years old. ती घरी गेले गेल्या म्हणते, अरे काय तुमची लोकं सिरियल करतायत. म्हटलं बघू नको ना, तुला कोणी हातात जबरदस्ती दिलं आहे का की तुला बसलंच पाहिजे, तुला बघितलंच पाहिजे? नको बघू. ती म्हणली मग मी काय बघू? म्हटलं हे मला माहीत नाही. तिला काय मी सांगू शकत नाही की तू OTTवरती ही सिरियल बघते. ती आपली वर्षानुवर्ष ते बघत आली, त्या लोकांची पंचायत झाली. बट यू आर अ यंग मॅन. एनी अदर क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था कि हाउ टू वॉच अ फिल्म, हाउ टू स्टडी अ फिल्म. That's a big question. So there are many appreciation programs which are conducted, and very soon there is going to be an appreciation workshop, film appreciation workshop. Now National Film Archives of India, and you are very lucky, okay? You are in Pune, and in Pune we have this National Film Archives, okay, which has got जगात कोणाकडे नाही एवढा स्टॉक त्यांच्याकडे फिल्म्स आहे. अँड टाईम टू टाईम देर आर ॲप्रिसिएशन वर्कशॉप्स. अजून एक तुम्हाला मी सजेस्ट करतो, सिन्स यू आर ऑल स्टुडंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन ॲज वेल एज मीडिया, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, तर तुम्ही एक इथे फिल्म क्लब चालू करा ना. अच्छा, सो इफ यू हॅव अ फिल्म क्लब, देन देर आर सम फिल्म क्लब, सम फिल्म्स विच आर लाईक युज्युअल सस्पेक्ट आपण ज्याला म्हणतो की या फिल्म तर बघायलाच पाहिजेत. त्या तुम्ही बघायला लागलात की तुम्ही एकदा कोणतरी असा एक, म्हणजे तुमच्या मॅडम पण तुम्हाला सांगत असतील की तुम्ही फिल्म कशा बघा. अँड यू कॅन ऑलवेज कॉल सम एक्सपर्ट्स जे हेच सांगतात की हाऊ टू ॲप्रिशिएट अ फिल्म. बट युअर क्वेश्चन इज व्हेरी गुड. इफ यू कॅन फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स, आणि त्या स्मॉल ग्रुपमध्ये तुम्ही एक फिल्म घेऊन एक डिस्कस करा. मग अगदी, आणि इट डझंट हॅव टू बी व्हेरी अकॅडमिक काइंड ऑफ अ थिंग. 5 जण मिळून एक बेट लावा काहीतरी, त्या बेटमध्ये जो हारेल त्यांनी सगळ्यांना सिनेमाला घेऊन जायचं, असं काहीतरी करा. मग जरा तुम्हाला पैसे पण द्यायला लागणार नाहीत. ते झाल्यानंतर कुठल्या तरी कॅफेमध्ये कुठल्या तरी झाडाखाली बसायचं आणि त्या फिल्मचं ॲनालिसिस करायचं. बट मेक इट अ प्रॅक्टिस की एव्हरी फ्रायडे, एव्हरी सॅटर्डे वी आर गोइंग टू वॉच वन फिल्म अँड ॲनालाइज इट. सो दॅट विल गिव्ह यू अ व्हेरी गुड इन्साईट. आणि काही फिल्म्स आहेत ना की या फिल्म्स तुम्हाला, जसं तुम्ही म्हणता की तुम्हाला गमवणं शिकायला पाहिजे, अबकडं शिकायला पाहिजे, तुम्हाला कुरोसावा बघायलाच पाहिजे, तुम्हाला क्रिस्टोफर नोलन बघायलाच पाहिजे, तुम्हाला काय आहे असे टार्कोव्स्की बघायलाच पाहिजे. असे काही काही सॅक्रोसँट फिल्म मेकर्स आहेत. तुम्हाला मणिकौल बघायलाच पाहिजे, सत्यजित रे बघायलाच पाहिजे. तर हे 25 फिल्म तर तुम्ही बघायलाच पाहिजेत. अशा 25 फिल्म तुम्ही तुमच्या मॅडमला सांगा. नाही, ऐका ना, तुम्हाला साधी गोष्ट सांगतो, ज्याला पेशन्स आहे ना, ऐका, तुम्ही मुलं ऐका, ही काही कंप्लेंट नाही आहे, ऑब्झर्वेशन आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला जर का इथे झोप लागत असेल ना तर तुम्ही घरीच झोपा. तुम्ही आमच्या इकडे येऊच नका.
तुम्ही या कॉम्पिटिशनमध्ये सस्टेनच होणार नाही. याचं कारण तुम्हाला सांगतो. तुम्ही आता इथे असं छान कुशन चेअरवरती बसलाय, पुण्यामध्ये शिकताय, यू कॅन अफोर्ड द फीज मे बी, पण तिथे स्ट्रगल करायला लोक आहेत ना, त्यांना एक वेळचं जेवायला मिळत नाही असे लोक येतात. आणि ती लोक जेव्हा येतात ना, ते तेव्हा इतक्या इंटेन्सिटीने आणि इतक्या डीप जाऊन काम करतात, कारण त्यांना माहिती की उद्या मला जेवण मिळणार नाही आहे. तर तुमचा हा ॲटिट्यूड असेल ना, की केलं तर केलं, माझं अटेन्शन जाऊ दे मरो दे, तुम्ही येऊच नका आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये. यू विल नॉट सर्वाईव्ह. तुमचं 1 वर्षामध्ये तुम्हाला तिथे निघूनच यायला लागेल, आणखी दुसरं काहीतरी बँकेमध्ये काम करायला लागेल. हे मी तुम्हाला लिहून देतो स्टॅम्प पेपरवरती. आवर इंडस्ट्री डझंट टॉलरेट दिस. सिम्पली इफ आय एम द डिरेक्टर, मी जर का मी स्क्रीनसमोर 12 तास बसायचं असेल ना, आणि माझा अटेन्शन स्पॅन गेला, त्या दिवशी मी पॅकअप होईल तिकडनं. सो प्लीज बेअर इन माइंड दॅट यू आर गोईंग ऑन अ वॉर. तुम्ही जर का म्हणाल की नाही मी वॉरवर जाणार आहे, पण मला काय ते बंदुकीत काही इंटरेस्ट नाही, मग मरा. सिम्पली यू विल पेरिश. हे मी तुम्हाला आत्ता सांगतो. तुम्हाला जर का ओपन एअरवर बघता येत नसेल ना, यू आर नॉट कट फॉर दिस फील्ड. प्लीज बेअर इन माइंड अँड टेक माय हार्श वर्ड्स फॉर दिस. मी इंजिनिअरिंग सोडून या धंद्यात आलो आहे, लक्षात घ्या. 20 वर्ष मी इंजिनिअरिंग केलेला माणूस आहे. आय एम अ ट्रेंड इंजिनियर. पण मला माहिती आहे की ते इंजिनिअरिंगमधलं फील्ड किती असं नमस्त आहे, रोजच्या रोज फॅक्टरीत जायचं आणि असं. बट आय हॅव कम हिअर फॉर कॉम्पिटिशन. आय हॅव कम हिअर फॉर एक्साइटमेंट. अँड इफ यू डोंट हॅव एक्साइटमेंट ॲट स्टुडंट लेवल, how will you have excitement at the professional level? You will not have. So that's answer to your and your question. स्पेशली की ह्यांना असं वाटतं की आपण एखाद्या कॉलेजमध्ये आर्ट्ससाठी ॲडमिशन घेतलं आहे, कधी बंक केलं तर चालतं, कधी कॅन्टीनमध्ये बसलं तर चालतं. इट्स नॉट लाईक दिस. वी आर रिअली इन अ व्हेरी सिरियस बिझनेस दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. आता सगळ्यांनी जर हे चूज केलं आहे की ह्या फील्डमध्ये आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, तर इट्स जसं तुम्ही सांगताय, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन अँड लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑलरेडी देअर. सर तुम्ही ॲक्च्युली फेकले जाणार नाही असं म्हणत आहे. तुम्ही जसं सांगितलं की मी तुम्हाला दुसरं उदाहरण देतो. तुम्ही मेडिकलला गेलात, तुम्ही मेडिकलला असं लॅकॅडेसिकल ऐका, तुम्ही मेडिकलला गेलात तर मेडिकलला तुम्ही असा ॲटिट्यूड ठेवू शकता का? नाही, मला टायफॉईड कॉलराचा काय मला कंटाळा येतो, मी काय ते शिकत नाही, मी फक्त कॅन्सर शिकतो, असं नाही होत. यू हॅव टू बी अ थरो प्रोफेशनल. आणि मार्क माय वर्ड, यू विल नॉट सर्वाईव्ह. मी तुम्हाला धमकी देते समजा, पण तुम्ही जर का अभ्यास करणार नसाल, तुम्ही हा सगळा वेळ तुमचा आत्ताचा हा सत्कारणी लावणार नसाल, दिस इज नॉट अ बटरफ्लाय लाईफ की मी कधीतरी गेलो कधीतरी केलं आणि असं मला सगळं येतं वगैरे असं ॲटिट्यूड अजिबात ठेवू नका. आम्ही रोजच्या रोज स्ट्रगल करतोय, आम्हाला माहिती आहे काय असतं ते. एनी अदर क्वेश्चन? So my question is, if you have any stories or some topics, so if you want to pitch to producers or directors, what could be the procedure of that? Okay, so you will find a lot of literature on that. So as a writer, there are pitch methods. Okay, how to pitch a story? Like you have to first write a log line, and then you have to write a synopsis. Then there is a one pager. Then there is a detailed screenplay, etc., etc. So you will find a lot of information on internet. The most important thing is, if you have a story and if you want to be a writer, what you first do is register as a writer in Screenwriters Association, that is SWA. Okay? And whatever you write, first register that. Because in our industry, stealing somebody's idea is a rampant thing. Okay? So please register yourself and your story on SWA. You will find it on internet. Just write SWA. It is Screenwriters Association, and it's a nominal fee there, but your work gets protected. Now after that, as I told you, there are multiple formats in which you can write, but the typical format is you first write a logline. A logline gives you your story in a 2 or 3 sentences, in a gist. And the whole universe of that story, and the story somebody should understand it in that. Do you know what is called an elevator pitch? You know something as an elevator pitch? So elevator pitch is, suppose there is a producer, you are not getting an appointment, but you are smart, you go to his office, there is an elevator that takes him to the 10th floor.
So you enter with him in the elevator. And before it reaches the 10th story, tell him that I have a story, and in that story, this is the story that I want to propose. By the time the lift reaches the 10th floor, he gets out of the elevator, he should tell you, I am not interested, or he tells you, come to my office, you know. So an elevator pitch is something that happens within that short time. You can convince somebody that your story is good. For that, you must have a good log line. What is a log line? In 2-3 sentences, you must write. It should give you a complete story. For example, रामायणाची लॉगलाईन अशी असू शकते की रामाने सीतेला पळून नेणाऱ्या रावणाला ठार करून अयोध्येवरती तो परत राजा म्हणून विराजमान झाला. ही रामायणाची लॉगलाईन असू शकते. त्याच्यामध्ये काय काय आहे? त्याच्यामध्ये नेम्स ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट आहेत, त्याच्यामध्ये तुमचं युनिवर्स आहे, त्याच्यामध्ये बेसिक ॲक्शन आहे, त्याच्यामध्ये इन्साइटिंग इन पॉईंट आहे, व्हॉट स्टार्टेड दी स्टोरी. मग त्याच्यामध्ये क्लायमॅक्सकडे जाणार, व्हॉट वॉज द क्लायमॅक्स, युद्ध झालं, अँड व्हॉट वॉज द रेझोल्युशन. सो देर कॅन बी अ स्टोरी इन 3 acts in which you have the plot point, then you have the body of the story, middle, and then you have the resolution. So problem resolution, 2 act, 3 act, there are multiple formats. Study that, and there are very good books, so you can use those books. And first start to understand the emotions, okay, and the story and the character development. So these are all components of writing. I hope I have answered your question. It's a big subject. Thank you. If anyone has any more questions. The thing is, what sir told today, there are very crucial points. Those who understood, those who did not understand in Marathi, they can very well write to sir and get yourself, you know, whatever are your queries, please get it solved. Also, there are certain points that sir mentioned about the stages of television, then how it has changed the technology, not just in terms of television, but also in terms of content. It's all about the audience, how they have shifted from the earlier content. Like sir mentioned about 4 Divas Sasuche. Sir, I would like to tell you one incident that happens many times in my home also. Like you said, कि तुम्हाला आवडत नहीं तो तुम्ही बघू नका. But they are so engrossed in that story that if the villain is, you know, getting overpowered, or the protagonist is getting overpowered, they feel as if they are getting overpowered at home. As if so, that's why they watch it, and it may be Kyuki, it may be 4 Divas Sasuche. It's still, the story is still same, as if they are getting overpowered by the antagonist of that particular thing. So they will never stop watching that, even though they like it or not. It's a habit that they have. So we cannot stop them. And as sir mentioned, it's a class, socio-economic as well. It's a class of women who watch it on a regular basis, whether they get disturbed or not. That's the other part. Also, one more thing. Many times we all teachers, we teach you a lot of things, and I'm very happy that all the guest lecturers and expertise who come here, they manifest that. Because we keep you telling on and on, read, watch series and everything, but all the experts who come here, they say the same things, and they tell you all the things that we teach you over the time in class. And I'm very happy, again and again I will say this, कि क्या है, घरातले जे म्हणजे अपन आई वडील, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो जब कोई बात बताते हैं तो हम नहीं सुनते हैं, दूसरों के पेरेंट्स बताते हैं तो सुनते हैं, right? वो सच लगने लगता है. So here when the guests and experts, definitely there, उनका कहना हमेशा ज़्यादा expertise and ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम भी कुछ सीखे हैं, तो जब सर बता रहे हैं तो वो ज़रूर आप कीजिए. And he come from a very, very enriching background, so do listen to that and make sure that you apply that. And last but not the least, as sir said, there is no room for average in this industry. You have to be on your toes. That's the reality of media industry. That's sure. Sir, on behalf of Department of Journalism and Mass Communication, I extend a very heartfelt thanks, and to all the staff, technical staff, and all, especially students, for being patient and keeping themselves away from Instagram for a very long time. So, thank you once again.